رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج منتھ جو ہے شعبان کا مہینہ، ہم اس کے بارے میں کریں گے۔ منتھ آف شعبان میں اس میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسکنسپشنز ہے وہ بھی دیکھیں گے اور جو کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ منتھ آف شعبان کیا ہے؟ یہ 8واں مہینہ اسلامکلی کیا ہے؟ 8th منتھ ہے شعبان کا مہینہ۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ 8th اسلامک منتھ ہے یہ شعبان کا مہینہ، رجب کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان۔ تو ایک معنی میں کیا ہے؟ ہماری تیاری ہے رمضان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ آف دا پارٹ شعبان میں فاسٹنگ کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ امام بخاری فرماتے کہ صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے کرتے تھے شعبان میں، اور لوگ سوچتے تھے کہ اب یہ روزے کنٹینیو کریں گے، اب روکیں گے نہیں۔ پھر اتنا زیادہ مطلب مسلسل آفٹر رمضان، یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کس مہینے میں کرتے تھے روزے؟ وہ تھا شعبان کا مہینہ۔ تو اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ڈیڈز جب پریزنٹ کیے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو شعبان میں 15 تک آپ روزے رکھنا ہے، اور علماء کیا کہتے ہیں کہ 15 آف شعبان کے بعد آپ جو رمضان کی تیاری کے لیے اپنی انرجی کو سیو کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے اپنی انرجی کو، تو اس کے لیے آپ 15 کے بعد نہ رکھیں۔ اب جیسا جس کے روزے چھوٹ گئے نا پریویس رمضان میں، واٹ ایور دا ریزن اٹ میں بی، ایون دو آپ فدیہ بھی دیے پھر بھی آپ وہ ریڈو کرنا ہے until unless there is a certain things، جیسا کہ آپ کی بیماری طویل ہے، آپ کے اگر پرسنل جو چیزیں ہیں even though you try to do it، اور آپ نہیں رکھ سکتے تو اللہ knows your intention، فدیہ تو ہر حال میں دینے کا ہے، اور اگر آپ ریڈو کر لے سکتے رکھ سکتے تو that would be nice، نہیں رکھ سکتے اللہ knows the intention، لیکن 15 کے بعد نہیں۔ لیکن جب کچھ لوگ بولتے نا 15 کا روزہ رکھنا، there is no such دلیل اور حدیث، انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ 13 14 15 ایام بیت کہتے ہیں نا، وہ آپ روزہ رکھنا ہے، ایوری منتھ رکھنا ہے ایام بیت۔ اور منڈے اور تھرسڈے بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ وہ چاہتے کہ میرے ڈیڈز جب پریزنٹ کرے تو میں روزے سے رہوں۔ تو اب یہ پریپریشن ہے رمضان کے لیے، لیکن دیر آر سرٹن مسکنسپشنز ہے، جو مسکنسپشنز ہے نا ہم وہ دیکھیں گے کہ کیا کیا مسکنسپشن ہے، کیا کیا غلط چیزیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو غلط چیزیں کرتے ہیں نا، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ جیسا 15 آف شعبان کو لوگ سنگل آؤٹ کرتے اور سمجھتے کہ 15 شعبان کو بہت زیادہ عبادت کرنا ہے۔ یہ کلیریفیکیشن شیخ بن باز بتائے کہ کوئی بھی ایک صحیح حدیث نہیں ہے اس تعلق سے کنسرننگ دا نائٹ آف 15 آف شعبان، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی حدیث ہے نا فیبریکیٹڈ ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کوئی اس کا بیسس نہیں ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی بتاتے نا کہ اس دن آپ کو رات میں جاگنا ہے، شبیداری کرنا ہے، سنگل آؤٹ کر لیتے یہ نائٹ کو۔ یہ سب ایکشنز کیا ہے؟ انکریکٹ ہے۔ آپ کو اگر روز تہجد میں اللہ تعالیٰ 7th لیول پہ آتے اور بولتے کہ ہے کوئی فارگیونیس مانگنے والا، ہے کوئی میرے سے مانگنے والا، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تو روز ہی 7th لیول پہ آتے۔ اٹس ناٹ لائک کہ 15 شعبان کے دن ہی 7th لیول پہ آ رہے، نہیں۔ اور کوئی اسپیشل پریئر ہے کیا؟ سیکنڈ مسکنسپشن کیا ہے؟ کوئی اسپیشل پریئر آفر کرنا ہے کیا؟ کوئی اسپیشل پریئر نہیں ہے۔ اب لوگ کچھ من گھڑت حدیثوں سے کچھ ایک فارمولا ایک بنا لیے جس سے وہ کہتے کہ وہ جنت گارنٹی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، مسکنسپشنز ہے، یہ سب غلط جو بھی چیزیں ان لوگ بیان کرتے۔ اٹ از لائک حدیثیں جو ایک لانگر حدیث بھی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ پوچھتے کہ اچھا وہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا، جب ان کو معلوم ہوتا کہ نہیں ہی از الائیو، اور وہ بولتے کہ تم کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے سرٹن کائنڈ آف ایکشنز بتاتے کہ یہ چیز کرو، مطلب یہ چاہے وہ جاگنے کی بات ہو یا گریو یارڈ کو وزٹ کرنے کی بات ہو، تو ایسا ایز سچ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گریو یارڈ قبرستان کو جانا تو ہمیشہ مطلب آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کیونکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وومنس کو الائنس ہے سم ٹائم
times, not always, but there should be remembrance. एक चीज याद रखना है, अगर ये बात याद आई तो उसमें से मैं कह रही हूँ कि जो डिसीज्ड पर्सन के साथ जाना चाहते हैं ना, स्पेशली घर वाले, तो इसमें अलायंस नहीं है कि स्पेशली फॉर द वुमेन, तो बेहतर है कि अवॉइड करना चाहिए. एंड वी आर डूइंग द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ द शाबान के. अब जो बोलते हैं ना फर्स्ट हेवन पे डिसेंट हो रहे हैं और फॉरगिवनेस मांगो अल्लाह सुब्हानहू ताला से, तो रोज फॉरगिवनेस मांगना है, रोज ही तहज्जुद पढ़ना है. 15th ऑफ शाबान को क्यों सिंगल आउट क्यों करने का है? वैसा कुछ भी सिंगल आउट करना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है. कोई भी चीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसको बिदा बोलते हैं, इनोवेशन बोलते. बिदात क्या है? गुमराही है, दलालत है. अब इंडो पाक में क्या हुआ मालूम है, बहुत सारे ऐसे बुक्स प्रिंट कर दिए. जैसे मैं अपने बचपन से देखती हूँ कि बुक्स में बताते थे ये पढ़ने से ये होता, ये पढ़ने से वो होता, तो हम लोग सोचते थे हाउ इज इट पॉसिबल कि एक फॉर्मूला दे दे रहे हैं कि इतने 100 नफील पढ़ लो, ये घर बन जाएगा जन्नत का, ये वो कैसा हो सकता? कोई इंसान 5 टाइम की नमाज रेगुलर पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नफील रोजे रख रहे हैं, एंड रमजान में रोजे रख रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा कैसा शॉर्टकट होता कि आप ये कर लो और इससे वो जो दूसरे जो भी हदीसें हैं ना, आई एम नॉट कोटिंग दैट हदीसें, क्योंकि उतना टाइम भी हमारे पास नहीं है. और फिर उसके बाद जो बोलते हैं ना तकदीरों का फैसला होता और जिंदगी का फैसला होता, रिस्क का फैसला होता, मतलब जो फेट है ना, अपनी तकदीर, कदर, अल्लाह पे हम भरोसा करते हैं ना, अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेहतर, वो तकदीरों का, जिंदगी का और रिस्क का, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ये शाबान में नहीं है वो, लेकिन लोग समझते कि ये शाबान में है. और उसका रेफरेंस क्या देते मालूम? सूरतुल दुखान की आयत में जो मेंशन किया गया, तो उन लोग बोलते वो सूरतुल दुखान की जो आयत है उसमें बताते कि इसमें बताया गया है कि ये 15th ऑफ शाबान की है, जिसमें लाइफ स्पैन और अपने जिंदगी में क्या होने वाला है वो सारी चीजें. एंड पीपल विल डू 6 रकात नमाज पढ़ते और 2-2 रकात करके. दिस इज इनकरेक्ट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्या करना है, दिस इज इनकरेक्ट, नहीं करना है ये. और ये सब फैब्रिकेटेड है, सुन्नत से अवे है. और जो सूरतुल दुखान में भी कह रहे हैं और उसका जो मफहूम निकाल रहे हैं कि नहीं तकदीरों का फैसला होता और अल्लाह ताला लाइफ स्पैन के बारे में, वो लैलतुल कदर है. और लैलतुल कदर में कौन से डेज है? वो लास्ट 10 ऑड नाइट्स में होगा. और वो लैलतुल कदर में कौन सी भी ऑट नाइट में होगा, उसमें हमारा फैसला होता है, हमारा लाइफ स्पैन से लेके प्रोविजन से लेके एवरीथिंग अल्लाह सुब्हानहू ताला विल डिसाइड कि हमारे अपकमिंग लाइफ में क्या होने वाला है. जैसा लास्ट रमजान में अल्लाह सुब्हानहू ताला डिसाइडेड अवर फेट, डिसाइडेड अवर लाइफ स्पैन के हम कितना जींगे, मरेंगे, हमारे को कितना रिस्क मिलेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स अल्लाह सुब्हानहू ताला ऑलरेडी डिसाइडेड दैट. अब ये 15th ऑफ शाबान में नहीं होने वाला है. वो जो सूरतुल दुखान की है एक्चुअली सूरतुल लैलतुल कदर की बात हो रही वो. और लैलतुल कदर का एक्चुअली क्या हुआ था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है, वो आके बोलने वाले थे कि वो कौन सा डे है, कौन सी नाइट रहेंगी. ही वाज अबाउट टू से दैट, लेकिन दो कबीले दे वर हैविंग द आर्ग्यूमेंट एंड फाइटिंग, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेट कर दिए. और इसमें भी बेहतरी थी, क्योंकि हम पूरे ऑड नाइट्स में क्या करते, ज्यादा से ज्यादा इबादत करते ना, तो वो भी उसमें फायदा ही हुआ. देखो हम क्या करते थे, एक सिंगल आउट कर लेते थे, अच्छा फला रात में ही हम इबादत करना है तो इबादत नहीं करना. लेकिन अब क्या करते हैं, हम पूरे रातों में इबादत करते, ज्यादा से ज्यादा कसरत पूरे ऑड नाइट्स में. तो यहाँ पर वो अब 15 को कुछ लोग बोलते हैं कि रोजा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है 15 का रोजा रखने का. हाँ, मंडे और थर्सडे रख सकते, अय्याम में भी रख सकते, आपको अप्रिशिएट किया गया. लेकिन ग्रेवयार्ड को स्पेशली लोग समझते कि हम इस दिन सिंगल आउट करके ग्रेवयार्ड को जाना, और ग्रेवयार्ड में भी कब्रिस्तान की मरम्मत करना चाहते. और क्यों मरम्मत करना चाहते, यही उनका सोच यही रहता है. और लोग समझते कि जो रूह है ना, सोल अपने एक बार डेथ हो गई अपनी, तो सोल अल्लाह ताला के पास चले गए. तो लोग क्या समझते मालूम है कि वो रूह आके विजिट करती होम को, अपने घर को आती, और लोग बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करते, क्लीन करते, साफ करते. और हद तो ये रहती कि कुछ वाइफ्स ना अच्छे से अपना तैयार होके दे विल लिटरली वेट. जैसा कि मुझे कुछ लोग ये बात बताए तो रियली मैं समझी कि इन लोग ऐसी ही बात बना रहे, लेकिन एक्चुअली जब फाइंड आउट करे तो लोग लिटरली ये करते, पूरा होम क्लीन करके
वाइफ से विल वेट जिसके हस्बैंड डेथ हो गई या कोई भी उनके रिलेटिव डेथ हो गई, तो उन लोग समझते क्योंकि वो भी ना इनोसेंट है, इग्नोरेंट है, उनको मालूम ही है, क्योंकि ऐसे बुक्स प्रिंट करके डाल दिए जिसमें उन लोग समझ रहे हैं कि अब देखिए जो भी अपने फौत हो जाते ना, अपन उनसे कितना लव करते, कितनी मोहब्बत करते, तो अब लोग क्या करते, अब उनको ना उनको अपने माइंड को नहीं यूज कर रहे, सोच रहे हैं कि अरे हो सकता है शायद डेड पर्सन आके विजिट कर रहा, तो उन लोग फीलिंग करते और समझते कि हमारा जो भी अपना है वो आके विजिट करेगा, तो वो पेंट कराते, क्लीन करते, एंड नॉट ओनली दैट उन लोग खाना बनाते, हलवा पूरी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो बना के रखते और समझते कि वो डेड पर्सन आके खाएगा, क्या वो डेड पर्सन खाता नहीं, दे विल डिस्ट्रीब्यूट और लेटर ऑन दे विल ईट देमसेल्व्स। लेकिन कुछ ना एक हिंदुआना कल्चर है, उन लोग क्या कि श्राद्ध बोल के करते, तो उन लोग क्या करते ना, क्रोस को खाना खिलाते, जो कौवे रहते ना, एंड लिटरली आई सॉ दिस, आई विटनेस दिस मेनी पीपल। इंडिया में क्या होता कि किसी की डेथ हो गई ना, तो वी नो अच्छा अब इनकी डेथ हो गई, तो इन लोग खाना बाहर रखे, तो वो क्रोस जो कौवे रहते आके खा लेते, तो वैसे ही वही इमिटेशन करके मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, ये खाना वो बाहर रख रहे हैं, तो ठीक है एनिमल्स खा लेते, लेकिन आपकी नीयत क्या है, आप समझ रहे हैं कि कोई जो डेड पर्सन है उसके लिए आप सवाब भेज रहे हैं, आपके लिए उनके लिए डू गुड कर रहे हैं, नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी चीज गलत है, मनखड़क है। और एक मिसकंसेप्शन क्या है, बहुत सारे वीक हदीसें इन लोग इकट्ठा कर रही है और समझ रहे हैं कि जो भी अल्लाह ताला बोलते हैं ना, वो एक पत्ता झड़ गया तो अब इनकी डेथ हो जाएंगी, वो है पत्ता झड़ना, इट्स लाइक यू नो हमारी सबकी डेथ सर्टेन है, हमको एक दिन मर के वापस जाना है, लेकिन देयर इज नो सच थिंग लाइक यू नो लोग ऐसा डिसाइड करते कि नहीं अब इनका डेथ का टाइम आ गया, वो ये सब बातें करते, वो सब सारे ज़ईफ हदीसें हैं। फिर उसके बाद और एक मिसकंसेप्शन के बारे में होता कि इन लोग कोई चीजें बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्टेन काइंड ऑफ थिंग कर रहे थे, जैसे ये तो हलवा पूरी भी क्यों खाते, मालूम इनके अंदर क्या मिसकंसेप्शन है, उहद में आपका दांत शहीद हो गया था, तो अब दांत वो शहीद हो गया, तो इन लोग सोचते कि अच्छा उसके वजह से हम लोग वो रिकवर कर लिए ना, तो रिकवर करे तो उसके उसमें दांत के उसमें वो खा रहे, दैट इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन, ऐसा दलील नहीं है। अब कुछ लोग बोलते इतने चीजें फैब्रिकेटेड कैसे हो सकते, इतने बातें गलत कैसे हो सकते, हो सकते 15 शाबान के अगर आप मिसकंसेप्शन देखो, लॉट ऑफ पीडीएफ है इसके बारे में, और शेख बिन बाज बोलते एक भी हदीस नहीं है जो इसके बारे में सही बात की दलील दे, कोई सही बात इसके बारे में बताए, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो टेस्टिफाई करे कि ये बात सही है, सारी चीजें। और जो नमाजों का बता रहे ना कि इतने नमाजें पढ़ लो जन्नत में आपको घर बन जाएगा और दोजख से दूर हो जाएंगे, ये सब भी फैब्रिकेटेड है, ऐसी कोई दलील नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि फॉरगिवनेस मांगना है तो ये एक स्पेशल नाइट है, इसमें फॉरगिवनेस मांग लो, तो रोज मांगो फॉरगिवनेस, क्योंकि तहज्जुद की आदत कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला लोअर हेवन पे आते और बोलते है कोई मांगने वाला, और फिर जो लोग समझ रहे हैं कि अच्छा हमारी तकदीरों का फैसला हो रहा, फलां हो रहा, कुछ लोग इस चीज को इतना ज्यादा फर्मली बिलीव करते हैं क्योंकि यही बात है कि बाप दादा के दीन को फॉलो करने वाली बात है। और यहाँ तक भी जैसा एक हदीस में मफहूम आता कि अल्लाह ताला ही डिसाइड करते, एक सही मुस्लिम की रिवायत है, जब बच्चा पेट में आता तो अल्लाह ताला ही उसकी तकदीर का डिसाइड करते, क्या होने वाला है, आगे कैसा रहेगा, क्या है, ये अल्लाह ताला डिसाइड करते। और ये जो पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डे ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बयान किया गया है। और आप जितने भी अच्छे नेकी के काम करना चाह रहे हैं, कुरान और सुन्नत से साबित रहना चाहिए। क्या है, अगर नेकी का काम कर रहे हैं और वो कुरान और सुन्नत की मोहर नहीं है उसमें, तो कुरान और सुन्नत की मोहर नहीं है तो वो नेकी का काम क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर आप समझिए कि कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए और वो यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आप समझिए कहीं और कंट्री में आप पढ़ के आए, अब ये कंट्री में आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, एफिलिएट करना है, तो वैसे ही कुरान और सुन्नत से वो चीज रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो कैसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, हौज़े कौसर से बोलेंगे कि नहीं कुछ लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा, तो पूछेंगे कि क्यों ये लोगों को क्यों हटा दे रहे हैं,
کیونکہ ان لوگ آپ جانے کے بعد بدعت کرے. بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اپنے دین میں ایڈیشن سبٹریکشن کرے. آخر لوگ ایسا کرتے کیوں؟ اسی لیے کرتے ان لوگ چاہتے کہ ہم سے جو بھی کوتاہی کمی ہو گئی ایک ہی بار میں ہم ایسا کچھ کام کرے, ایک فارمولا ایسا کرے جس سے ہم کو گڈ ڈیڈز مل جائے. اٹس لائک ان کے اندر بھی کیا ہے؟ ہرس ہے جنت جانے کی. آف کورس وی آل وانٹ ٹو گو ٹو جنہ, تو ہم کسی کو بھی نا ایسا ٹیگ نہیں کر دینا. دیکھیے جب ظلمات ہے نا, اندھیرے, یہ گمراہی کے اندھیرے ہیں, ٹھیک ہے. نور جب آئے گا بہت سارے ظلمات رہیں گے, بہت سارے ڈارکنیسز رہیں گے. ایک نور آ کے سارے ظلمات کو ہٹا دیتا. تو اب یہ ظلمات کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو نالج ہونا چاہیے. اب بہت سارے لوگوں کو نا اپرچونٹی نہیں ملتی نالج ملنے کے لیے. تو اب ان کے پاس وہ اپرچونٹی کیا ملی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بکس جو بھی پڑھے تھے ان لوگ سمجھ گئے ہاں یہ کرنے سے ہی ہوتا. ایون سم ٹائمز تو ہم لوگ نا مغرب کے ٹائم شاور بھی لیتے اور سمجھتے کہ شعبان میں ایک پرٹیکولر ڈے, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 15th of شعبان, شب برات. برات کا ورڈ یہ عربک ورڈ نہیں ہے, برات. They themselves created that word. برات کیا ہے؟ اب جیسا جو سورہ توبہ میں آتا, مطلب ایک اوپن ڈیکلیریشن کر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مطلب that's it, the things are done openly. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر کیسا سورت میں سٹارٹ کرے. تو ویسے ہی یہاں پر جب ہم بتاتے کہ شب برات ہے اور لائٹس لگاتے, ڈیکوریٹ کرتے, دیے جلاتے, وہ سب کچھ بھی نہیں. ایون فائر ورکس بھی کرتے. اور کچھ لوگ جیسا کہ میں کبھی بھی میں دیکھی کہ کہیں پر بھی لوگ جیسا مالز میں, آؤٹ لیٹس میں ہیں, کچھ سسٹرز کو ان کو معلوم نہیں ہے کہ اچھا یہ غلط چیز ہے. They will keep on asking me. جب بھی کوئی ابایا میں یا اسکارف میں دیکھتے تو لوگ آ کے آؤٹ آف کنسرن پوچھتے نا. تو آئی ریمبر مینی ٹائمس میں دیکھی کہ ان لوگ آ کے پوچھتے اچھا فلاں ٹائم کب ہونے والا ہے, کوئی گیدرنگ ہوں گی کیا شب برات کی اور شب قدر کی, شب داری ہوں گی کیا. مطلب they didn't know کہ ریالٹی کیا ہے, ریئل ریلیجن کیا ہے. تو وہ خود بھی غلط کرتے ہیں اینڈ آلسو ان کے بچے بھی غلط کرتے, آؤٹ آف اگنورینس ہے. دیکھیے جب نہ نالج آ جائیں گی تو گمراہی جائیں گی. نالج گین کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح نالج اٹینڈ کریں. آپ کو روزے رکھنا ہے کبھی بھی روزے رکھو, آپ کی مرضی ہے, لیکن وائی آن 15th اونلی. اب جیسا کہ پچھلے دنوں رجب کے 27 کو بہت سارے لوگ روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ سمجھتے کہ 27 کو روزہ رکھے تو فارگیونیس مل جاتا اور تہجد میں اٹھ کے اہتمام کرتے. بعض لوگ تو باضابطہ میسج کر کے پوچھ رہے تھے کیا ہم اگر پیریڈ میں بھی ہے تو 27 کو ہم جاگ کے ہم یہ کرنا چاہیے, کیا ہم تہجد پڑھنا چاہیے. تو پورے سال تہجد پڑھیے, پورے سال آپ اچھے سے ایام بیت کا اہتمام کریے. وائی آن 27th اونلی؟ تو اللہ نوز یور انٹینشن. ویسے ہی شب برات یا شب قدر بول رہے ہیں, اللہ نوز یور انٹینشن. تو پھر یہاں پر جو بھی مسکنسپشن ہے, ایررز ہے, ڈیوینٹ ہے, بدعہ ہے, یہ سارے چیزیں گمراہی ہے. اور کئی اس میں جو شیخ صالح فوزان ہے یعنی تو بن باز ہے, ان لوگ بتائے کہ یہ سب گمراہی ہے, کہیں سے بھی اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. سم حدیث آر سو لانگر نریٹڈ بائی عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتے, لیکن وہ حدیث موضوع ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اس کی اصل سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی اس میں اصل کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں. اور پھر یہاں پر ہم جب دیکھتے کہ جو ویک, بعض لوگ کیا بولتے نہیں اٹس اوکے ٹو ٹیک دا ویک اور فیبریکیٹڈ حدیث, اور کچھ لوگ سمجھتے کہ اچھا دیکھو اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں نا, ورشپ ہی تو کر رہے ہیں, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں, قرآن تو پڑھ رہے ہیں. یس دیٹس ریئلی نائس, نماز قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن انما اعمال بالنیات, آپ کی نیت کیا ہے, واٹ از یور انٹینشن, ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ, یا آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک طریقہ ہے مجھے جنت حاصل کرنے کا. جنت کیا ہے؟ گھریبا ہے مکارے, مطلب ڈس لائک چیزوں سے. تو جنت اٹس ناٹ لائک اے کوئک تھنگ, لائک یو آر ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ آؤٹ آف دیٹ یو آر گیٹنگ دا جنہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک ڈاگ کو یا کیٹ کو پانی پلا دیے, اللہ ول forgive your sins. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ forgive کر سکتے, اللہ سے ہم forgiveness مانگنا چاہیے, but don't look for the things which is very easier and easily we can enter into it. ہم بار بار کیا کہتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے,
اللہ تعالیٰ ریٹریبیوٹ کر سکتا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم کو پکڑ سکتا, لیکن ہم وہ ایٹریبیوٹ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم ہمیشہ غفور الرحیم بولتے, شدید العقاب بھی ہے. اب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کو پکڑ سکتے, لیکن اپنے کو کیوں دے رہے ہیں ٹائم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتے سورۃ الانعام میں آیت ہے, میں ہر دروازہ کھول دوں گا نعمت کا, اور تم جب فلرش کریں گے, کیریڈ اوے ہوں گے, اچانک بختتاً میں تم کو پکڑ لوں گا. اب لوگ کیا سمجھتے, دیکھیں ان لوگوں کو اتنے سارے نعمتیں مل رہے, اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پلیز ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پلیز ہونے کے لیے نعمتوں کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا صحابہ اکرام کو کتنے نعمتیں دیے, نعمت اسلام, رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دینوں بھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو کیا ہے, اسلام نعمت ہے, دین ہے, ہم اس پہ اسٹیڈ فاسٹ ہونا ہے, صحیح دین پہ چلنا بھی ایک نعمت ہے. اینڈ وی شوڈ آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیونیس دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے والا ہے. لیکن اگر نالج نہیں ہے تو علم حاصل کرنا, تو نالج کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کیا ہے کہ علم کیا ہے, فریدہ ہے, سب کے اوپر مینڈیٹری ہے. اب پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا کہ آپ کتنا علم حاصل کر سکتے, کیسا علم حاصل کرتے. اب دیکھیے علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا, جسٹ کلک اوے. پہلے کیا تھا, آپ کو علم حاصل کرنے, آئی ریمبر بہت پہلے کی بات ہے, لوگ بولتے تھے کہ اگر تفسیر سننا ہے تو ان کو باضابطہ آرڈر کرنا پڑتا تھا, کیسٹس یا سی ڈیز اویلیبل نہیں تھے. اب جیسا پارے جو جوس, بلو والے جوس ہے, وائٹ والے جوس ہے, بہت مشکل ہوتا تھا, لوگوں کو آرڈر کرنا پڑتا تھا. اب کیا ہے, آپ دیکھو اس کے ہر چیز کا PDF فارمیٹ ہے, آپ جاؤ کہیں بھی اس کو آپ جا کے پرنٹ آؤٹ کرا لو. تو نالج بہت کلک اوے ہے, بس آپ کلک کرو اور ایک سے ایک اچھا بیان ہے, اور صحیح عقیدے ایمان کے بیان بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا تفسیر کے اتنے سارے بکس ہے, اتنے سارے والیومز ہے. تو I still remember the first time when I saw کہ تفسیر کے والیومز تھے, ہم لوگ کہیں وزٹ پہ گئے تھے کسی کے پاس, تو ان کی لائبریری میں فل آف تفسیر کے بکس تھے. دیٹ ٹائم مجھے معلوم ہوا کہ اتنے سارے تفسیر کے بکس رہتے. تو تفسیر کے اتنے سارے بکس ہیں, ہم ان کو لرن کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اب وہ سیکھنے سے کیا ہوگا, یہ دلالت گمراہی جو ہے نا, یہ سارے چلے جائیں گے. اچھا جب ہم علوم الحدیث, علوم القرآن جب سیکھیں گے, جب آپ تعلیم القرآن کر کے قرآن کا کورس سیکھتے نا, گریجولی آپ کے اندر کیا ہوتا, ایک ڈراپ 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 کیا ہوتا, گرتے جاتا علم کا. وہ ڈراپ گرنے سے کیا ہوتا, آپ کا دل کیا کی پورا صاف ہوتے جاتا. اب یہ آپ حلقوں میں آ رہے, اب یہ کیا ہو رہا, یہ علم کا ڈراپ گرتے جا رہا, دو بار ڈراپ گر رہا. تو آپ سوچئے, کبھی آپ سمجھے کہیں پانی لیک ہو رہا نا, اس کے نیچے کوئی کنٹینر رکھیے, تو اس میں کتنا واٹر جمع ہو جاتا. ویسے ہی آپ کے دل میں آپ کا یہ ایمان کا یہ پانی جمع ہو رہا, آپ کا یہ کیا ہو رہا, ڈراپ ڈراپ, چاہے وہ ٹیوزڈے میں ہو چاہے وہ تھرسڈے میں ہو. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے ایمان کو پالش کر رہے ہیں. آپ سب کے پاس ایمان ہے, لیکن اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, پالش کرنا چاہ رہے ہیں, اور صحیح دین سیکھنا چاہ رہے ہیں, اوور کم کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی غلط. دیکھیے جو غلط ہو گیا, اب اس کو پرے کرنا ہے. اب اپنے کو جاگنا ہے, روز جاگو. کیوں 15 کو ہی جاگنا ہے, روزے رکھنا ہے, ایام بیت کے رکھو 13, 14, 15, اور جو روزے چھوٹ گئے منڈے اور تھرسڈے کا رکھ کے آپ فلفل کر لو. بٹ 15 شعبان کے بعد وی شوڈ اوائڈ روزے رکھنے سے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ شعبان میں روزے رکھے, برکت والا مہینہ ہے, کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آ رہا. تو اس کو ہم ریکگنائز کرنا ہے کہ ایک سو کر دیے ہم سیڈ, اب اس کو وہ سیڈ کو بڑھانا ہے, پلانٹ بنانا ہے, سو دیٹ کہ ہم ہارویسٹ کریں گے رمضان میں. ہم چاہتے ہیں نا رمضان میں اچھے سے اچھا. تو جتنے بھی علماء ہیں ان لوگ بولے کہ یہ جو سارے مسکنسیپشن ہے, ضعیف چیزیں ہیں, وی شوڈ اوائڈ دیٹ. ریئل سنت کیا ہے, ریئل سنت کے بارے میں جو شعبان کے بارے میں بات آتی, فرسٹ موسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس میں فاسٹنگ کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بھی مینشن کیا, کچھ لوگ نہیں تھے تو پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے, تو ہم کو بھی کیا ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا ہے. پھر سیکنڈ چیز کیا ہے, اور ہاف آف دا شعبان کے بعد وی فیل ویک, اسپیشلی جیسے کہ میں ہمیشہ دوسروں سے بھی کہتی ہوں کہ رجب سے اسٹارٹ ٹیکنگ وائٹامن, اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, چیک یور. سم ٹائمس کیا ہوتا,
हम ज्यादा स्कार्फ पहनते ना तो हमारा विटामिन डी भी बहुत कम हो जाता। कभी भी आप देखो ब्लड ड्रॉ कराओ, जो लोग ज्यादा स्कार्फ पहनते ना विटामिन डी कम हो जाता, उनके हेयर फॉल भी ज्यादा होते। तो हम क्या करना चाहिए, रमजान आने वाला है तो अपनी एनर्जी सेव करना चाहिए, गुड चीजें खाना चाहिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना, क्योंकि एक ऐसा महीना आने वाला है वी कांट अफोर्ड टू लूज द अजर अंटिल अनलेस। ठीक है वो 8-10 दिन जो पीरियड के है वो तो रहेंगे, लेकिन उसमें भी इतनी ज्यादा हमारी हिर्स रहती कि रोज शावर लेके देखते अच्छा आज पीरियड रुकेगा, आज रुकेगा, लेकिन वो जितना टाइम लेना है वो तो उतना टाइम लेगा। लेकिन हमारी क्या ख्वाहिश रहती कि रमजान में हम ज्यादा रोजे रखना, तो प्लान राइट नाउ कि अब शाबान से हमको प्लान करना है। और थर्ड चीज क्या है, मेकअप फास्ट करते थे। ये बड़े बड़े उलमा के फतवाए हैं, स्कॉलर्स के जो बातें इसमें बयान किए गए हैं, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि तुम लोग ये चीज करो, और जो दूसरे चीजें हैं, दईफ चीजें हैं, वो अवॉइड करो। वो सारे चीजों का सब वीक नरेशन है। जितना भी पीडीएफ है या डिफरेंट जो इसके बारे में आर्टिकल्स है, तो ये सारे चीजों में एक ही बात पे तवज्जो दी गई है कि हम जब ना अच्छी नॉलेज गेन करते, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। देखिए मस्जिदें बंद भी हो गए तो आप वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा नॉलेज गेन करने का जरिया ओपन रखे, जस्ट क्लिक अवे। क्या कर रहे हैं आप, जूम पे आ जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ जा रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू। तो हम ये अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। वी शुड कंटिन्यू गेनिंग नॉलेज। क्यों, नॉलेज गेन करे तो क्या होता, मछलियां भी दुआ करते आपको, और जो अल्लाह ताला जिसको मोहब्बत करता है उसको पसंद कर लेता दीन के लिए कि वो दीन सीखे और सिखाए। द पर्सन अल्लाह लव दैट पर्सन। और आप ये जो दीन इस वक्त बैठे हुए हैं ये भी मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून है, आप खर्च कर रहे हैं, आपका क्या ये वैल्यूबल टाइम है आप खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी ही बात नहीं है, जैसे मैं बता रही थी, जैसा ड्रॉप गिर के आपका कंटेनर भर जा रहा, तो अब आपके दिल में वो जमा हो जा रहा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब जो भी यहाँ से आप सीखते तो आप क्या करते, अपनी फैमिली को शेयर करते, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते, फिर जो भी वो शेयर करे फिर वो आगे शेयर होता। वो कितना सवाब मिल रहा आपको, देखिए कितना ज्यादा आप अजर अटेंड कर रहे हैं। और आपका ये एकदम बिजी स्केड्यूल रहता, वो बिजी स्केड्यूल में आप ये टाइम आके बैठ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कितना रिवॉर्ड देगा देखिए आप। लेकिन एक बात हमेशा नोटिस करना चाहिए, वी शुड टाइट विद आवर सेल्फ के सही इल्म हासिल करना है। अब वो जो भी हो गया बचपन से, अभी हुआ जब भी हुआ। जैसे लोग ना नियाज का खाना बेचते, अब लोग पूछते हम क्या खा सकते, नहीं वो गैर अल्लाह का खाना हुआ, वो गैर अल्लाह अदर देन अल्लाह। उन लोग जो फातिहा दुरूद कर रहे हैं वो गैर अल्लाह की बात है, वो उसके ऊपर उन लोग कर रहे हैं तो वो भी नहीं खा सकते। हलवा पूरी थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी बना के खाओ, दैट पर्टिकुलर थिंग यू वांट टू मेक इन द शाबान एंड ईट, अल्लाह नोज द इंटेंशन कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपकी सोच क्या थी, कि टू प्लीज अल्लाह, या नहीं तो पर्टिकुलर थिंग कि नहीं भाई वो जो दांत शहीद हुआ था उसके वजह से हलवा पूरी खाए तो हम भी ये चीज खा लें। वो अगर कॉन्सेप्ट है तो दैट इज इनकरेक्ट। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे मन घड़त चीजें हैं, जैसा घर की सफाई से लेके, जैसा सोल्स आते, सोल्स से मुलाकात होती, लोगों को खाना खिलाना और फातिहा दिलाना। ये फातिहा दिलाने का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि कुछ लोग क्या करें, इंडो पाक में कुछ बुक्स छाप के आगे पहुंचा दिए। अब उनको क्या मालूम है, वो बुक्स पढ़ लिए और समझ रहे कि ये सही बात है। इवन मैं भी विटनेस हूँ, कई लोगों से मैं सुनी कि ये बुक है वो बुक है। अब जब उनको मालूम होता कि ये सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। अल्लाह ताला एक मौका दे रहा कि हम सबको सीखने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए। इंशाल्लाह इसको हम अवेल करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और आज के जो हम टॉपिक में सीखे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फास्टिंग करना है और ये चीजों से इज्तिनाब करना है। जो पहले हो गई गुमराही हो गई, अब नो मोर गुमराही, वी शुड गेट स्टेडफास्ट ऑन इट। तो यहाँ पर ये चीज